मेरे बच्चे तो कहते हैं पापा जनकपुरी कहाँ जाते हो। मैं कहूँ क्या करूँ, मेरी इतनी दर्द है कि मैं गोली नहीं खाऊं तो चल नहीं पाता हूँ। अल्ट्रासाउंड कराए तो कहीं तत्काल भर्ती करो, नहीं तो अभी 1-2 घंटे बंदा है बस। तत्काल मुझे एम्बुलेंस में कैंसर हॉस्पिटल ले गए, वहाँ डॉक्टर मुँह मांगा पैसे लिया, जरूरत ऑपरेशन की तैयारी की। जिस बंदे एक मैगना कार ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੀ ਰੇੜੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ 23 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। 3 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਕੋ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਿੰਨੇ करनी है। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੋਟ नहीं बनी तो इंसान नहीं है। पापा तो 5-6 महीने से ऐसे थाने की गेड़ियाँ लगा रहे थे, इधर जाते तो कहते इधर से चले जाओ दूसरे थाने, वो ऐसे गेड़ियाँ लगाते रहते थे, हर जगह से भगा देते थे। तो मम्मी पापा आते थे रोज़ घर पे, ऐसे ही बैठ जाते थे चुपचाप से, कुछ बोलते भी नहीं थे। ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੇੜਾ ਚਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੇੜਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਰੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ कार दे विच वज गया, उस तो बाद उसका हाल है कितना माड़ा करता। की होया की सी, कब हुआ था जी? आप कहाँ पे जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? मैं फैक्ट्री के सामने पहुंच गया था, खड़ा किया, मैं बोला भाई मैं रेड़ा निकाल रहा हूँ। ड्राइवर ने पीती थी चर्च और उसने बोलता है मेरे रेड़े में लग गया। मैं कहा कहाँ लगा? फैक्ट्री के सारे बंदे आए, कहीं कोई गलती नहीं है, मेरे पास सारा वीडियो सब कुछ है। उसको फिर भी मार के मुझे वो कर दिया। सारे बंदे उठा के मुझे कमरे लाए, डॉक्टर से पहले टीका लगवाए, नहीं आराम हुआ तब गए फिर यहाँ अल्ट्रासाउंड कराए तो कहीं तत्काल भर्ती करो, नहीं तो अभी 1-2 घंटे बंदा है बस। तत्काल मुझे एम्बुलेंस में कैंसर हॉस्पिटल ले गए, वहाँ डॉक्टर मुँह मांगा पैसे लिया, जरूरत ऑपरेशन की तैयारी किया। मालिक ने आया, जरूरत पैसे दिया। मैं उन लोगों जिसके पास जाता था वो उसके पास रो के आता था। मैं दिन रात सो नहीं पाता हूँ, मैं जनकपुरी घूमते रहता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड वाले सब कहते हैं क्यों बैठा? मैं कहता हूँ मेरी ये परेशानी, लेकिन वो भी कहते हैं अपने कमरे पे जाओ। मैं रात को गोली खाता हूँ 4-4, 5-5, एक पत्ता 100 रुपये खाता है, एक गोली खा ली और खा के नहीं बर्दाश्त होता है। मैं आके जनकपुरी में ऐसे बैठा रहता हूँ, सारे कुत्ते हो करते रहते हैं, फिर भी मैं बैठा रहता हूँ। 2 बजे 3 बजे तनी भर झलक आती है, तब जाके कमरे बैठ जाता हूँ। मेरे बच्चे तो कहते हैं पापा जनकपुरी कहाँ जाते हो। मैं कहूँ क्या करूँ, मेरी इतनी दर्द है कि मैं गोली नहीं खाऊं तो चल नहीं पाता हूँ। ये कब हुआ कब था ये 5-6 महीने हो गए। 6 महीने में पुलिस चौकी भी जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। कल आना, वो कल आएंगे, वो आज गए हैं सुप्रीम हाई कोर्ट चंडीगढ़। ऐसे रोज़ बहाना करते हैं। फिर मैं जमालपुरा मोती थाना में जाओ, वहाँ कहते हैं तुझे 1.5 लाख रुपया इलाज का दिया। तो मैं कहा किसने दिया है भाई, मुझे बताओ तो। कहते हैं फिर जाओ बर्दवान थाना में, वहीं पूछो। यहाँ आओ तो कहते हैं मंगलवार को आना, बुधवार को आना। वहाँ जाओ, कहते हैं कल बंदा आ जाएगा गिरफ्तार होकर। कुछ नहीं होता है, बस खाली ऐसे बुलाते रहते हैं। मतलब अब 5 महीने से आप इधर से उधर घूम रहे हो, कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। सानेवाल 2 बजे फ़ोन गया, सानेवाल गया, वहाँ कहते हैं मैं दरोगा को बुला रहा हूँ, तुम्हारी कार्रवाई करता हूँ। वहाँ भी 2-3 बजे गया, उसको फ़ोन कर रहा हूँ उस बंदे को, वो बंदा फ़ोन ही नहीं उठाता है। जिस बंदे ने आपको पीटा है वो आपको जानता है? बंदा कौन है? नहीं, रिक्की नाम है, शेरपुरा पानी टंकी के पास रहता है। उसको उसके घर वाले किसी को कुछ नहीं कहते हैं, खाली बस कहते हैं कल पकड़ के आ जाएगा, परसों पकड़ के आ जाएगा, यही बात कहते रहते हैं। थाने जाओ,
मैं कौन सी चीज थी जो आपके मारी, कौन सी चीज? वो राड मारी थी, लोहे की राड। हाँ, मैं बेहोश गिर गया। उसके बाद में मेरे को सब उठा के कमरे ले गए। वहाँ से जुड़ते ही अल्ट्रासाउंड कराया, जुड़ता ही। एक ही बंदा था? हाँ, एक ही बंदा था। और मैं उस समय कुछ किया नहीं। मैं कहा मेरी गलती हो जाएगी तो कहेंगे तुम्हारी गलती, इसलिए मैं कुछ बोला ही नहीं। जब फैक्ट्री के सारे बंदे दौड़े हैं तब वो जाके राड वाल लेके भागा। तो इसकी कोई सीसीटीवी फुटेज भी आई है सामने मारते हुए? हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है। सब कुछ है। ਦੇਵੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਤਾ, ਆਂਦਰਾ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਆਂਦਰਾ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 23 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਹ ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੀ ਰੇੜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ 23 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ 23 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ 307 ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 23 ਦਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਇਹ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ 2 ਦਫਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਦਫਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਨੇ ਵਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਖਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਔਰ ਬੇਟੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਇਆ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹਾਲ। ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਇੱਕ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਵੀ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੇੜਾ ਮਾਰਤਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਂਦਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। 3 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਵਾਓ ਪੈਸਾ। ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਾ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਖਾ ਜਾਓ, ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਦਿਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਫਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। 23 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਆ। 23 ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ 23 ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀਆਂ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ 23-24 ਕਰਤੀ? ਅਪਰੋਚ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਪੈਸਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਹਜਮ ਕਰਤਾ ਹੋਏਗਾ, 23 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਤਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਸਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚੈਨੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਕੋ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ 100 200 500 ਚ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। 65% ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਭਟਕਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਆਪ ਏਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ 50-100 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਾ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ बेटा गए थे थाने में, गए थे पापा के साथ, मम्मा गए थे साथ? मम्मा गए थे साथ, मैं नहीं गई थी। क्या हुआ था? पापा तो 5-6 महीने से ऐसे थाने की गेड़ियाँ लगा रहे थे। इधर जाते तो कहते इधर से चले जाओ दूसरे थाने। वो ऐसी गेड़ियाँ लगाते रहते थे, हर जगह से भगा देते थे। तो मम्मी पापा आते थे रोज़ घर पे, ऐसे ही बैठ जाते थे चुपचाप से, कुछ बोलते भी नहीं थे। फिर एक बार यहाँ पे 2-3 बारी चक्कर लगाए हैं, यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ है। कमिश्नर दफ्तर? हाँ जी। अच्छा। तो फिर पापा को कहाँ पे चोट कहाँ पे लगी थी? पेट पे। मारा किसने था? हुआ क्या था? कार वाले ने मारा था? हाँ जी, कार वाले ने मारा था उसने। तो आज आप तीसरी बार आए हो कमिश्नर दफ्तर? चौथी बार है। चौथी बार आए? हाँ जी। देखो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਬੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੇਟ ਤੇ ਰਾਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੇੜਾ ਵੱਜਦਾ ਕਾਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥਾਣੇ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ 23-24 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ।